جو پچھلے جمعہ پر جنگ احد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا ذکر کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے واپس ہوئے تو اس کا تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام وہاں قائم کیا تھا اس پر ایک برا اثر پڑا۔ وہ برا اثر اس وجہ سے پڑا کہ وہاں جو صحابہ کرام کو نقصان اٹھانا پڑا بدر کے میدان میں، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ بہت سارے لوگوں کو لگا کہ شاید یہ اب کمزور ہو گئے ہیں، اور بہت سارے خطرات بیک وقت نکل آئے۔ جیسے وہ اندر جو منافق تھے عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں، انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور انہوں نے طرح طرح کی سازشیں شروع کی۔ اس کے بعد یہود جو پہلے سے قدیم زمانے سے سازشی دماغ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ طرح طرح کی سازشیں اندر ہی اندر سے شروع کر دی۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے قبائل تھے جنہوں نے کھلم کھلا جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور پھر گاؤں کے لوگ جن کو بدو کہا جاتا ہے، وہ دراصل دنیا کے دیگر حصوں میں جو گاؤں کے لوگ ہیں ان میں اور ریگستان کے علاقوں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس وقت جو ریگستانی، آج بھی جو ریگستانی گاؤں کے لوگ ہیں، جیسے ہندوستان کے اندر یہ راجستھان ہے، تو اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ تھوڑا سخت مزاج کے ہوتے ہیں، تو یہ نرم مزاج کم ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، تو ادھر سے مشرکین مکہ تو بہرحال تھے ہی، تو اس طرح سے بیک وقت بہت سارے محاذ کھل گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہرحال جب اپنے مقام پر پہنچے تو ان انتظامات میں جو ہے وہ لگ گئے۔ اس میں یہ ہوا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئے دور کے نجد کی طرف سے، مثلا ایک سردار آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں علماء اور فضلہ، ہمارا چونکہ نجد کا علاقہ بہت پھیلا ہوا ہے، دور دراز گاؤں کا علاقہ ہے، تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو قرآن کریم کے ماہر ہوں، قرآن حدیث جاننے والے ہوں۔ تو اکثر قاری اور جتنا قرآن اس وقت تک اترا تھا اس کے حافظ تھے، اور اس کے علاوہ حدیث بھی جانتے تھے، اصحاب صفحہ میں سے اکثر تھے، وہ ان کی تعداد 70 تھی۔ ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھیج دیا تبلیغ کی غرض سے کہ اس علاقے میں آپ توحید کی دعوت دو۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ وہ جب اپنے مقام کے قریب بیرمونا کے قریب پہنچا تو اس نے نیت بدل دی۔ اس نے یہ کیا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا اور ان میں سے صرف 2 صحابہ جو اونٹوں کو چارنے کے لیے دوسری طرف ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نکل گئے تھے، باقی سب کو اس نے شہید کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا دھوکے سے کیا گیا۔ تو بہرحال وہاں چونکہ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن وہ ایک دوسری صورتحال تھی، یہ بالکل ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا دھوکہ تھا۔ تو اس دھوکے کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ٹھیک اسی زمانے میں ایک اور طرف سے کہیں سے کوئی آیا تو اس طرف 10 صحابہ بھیجے گئے، تو وہاں بھی 10 کے 10 کو شہید کیا گیا، بڑی مشکل سے ایک بچا۔ تو بہرحال یہ اس قسم کے دھوکے دیے گئے، اور اندر کی سازشیں جو تھی وہ دوسری بات تھی، وہ تو ہو ہی رہی تھی، یہود کی سازشیں وہ بھی ہو رہی تھی۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان چیزوں پر، ان 70-80 صحابہ پر اتنے غمگین ہوئے کہ 1 مہینے تک لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کر کے ان دشمنوں کا نام لے کر بد دعا کی۔ بہرحال پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی جو غیر مطلوع ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے بعد میں، بہرحال وحی آئی کہ وہ جو جنت میں آپ کے ساتھی تھے، آپ کے صحابہ تھے، ان کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت و سکون کے ساتھ وہ پہنچ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کر دیا اپنا۔ تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا جو ہے وہ ترک کر دی۔ تو اس طرح سے اصل میں جو منافقین ہیں ان کا نفاق کھل کر سامنے آتا ہی مدنی دور سے ہے۔ آج بھی جب مدنی دور کا تذکرہ ہوتا ہے، مدنی دور کے اسلام کا تذکرہ آتا ہے، جب ان مشکلاتوں کا تذکرہ آتا ہے اور اس جد و جہد کا تذکرہ آتا ہے، تو جو منافق قسم کے دل ہے مسلمانوں کے اندر، ان کا جو ہے وہ دل اندر سے تلملا اٹھتا ہے۔ جو خالص توحید، قولی اور عملی توحید کو جو پسند نہیں کرتے ہیں، ان کا جو ہے نفاق آج بھی باہر آتا ہے۔ اس وقت تک بھی منافقین باہر نہیں تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہی، مدنی دور کے بعد ہی وہ لوگ سامنے آئے۔ بہرحال ایک واقعہ یہ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
कुछ कबाइल का कहीं किसी तरफ वो जंग के लिए सर उठा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा की एक जमात भेज दी, किसी तरफ 150 भेज दिए, किसी तरफ 300 भेज दिए, किसी तरफ कुछ किसी की सरबराही में। तो बहरहाल वहां जो खतरात थे वो खत्म कर दिए गए और अमन कायम कर दिया गया। इस तरफ से जो है अब वो गांव के इलाके के लोगों का, नजिद के इलाके के लोगों का जो है वो मसला था, उस तरफ भी 1-2 मुहिमात की गई, उस तरफ से भी आप फारिग हुए, उनके दिलों में भी रौब बैठ गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो 10 साहबा थे, इनमें से एक जिंदा आया था, उसने रास्ते में आकर 2 आदमियों को कत्ल कर दिया जो मुसलमान तो नहीं थे लेकिन जिम्मी थे, मुसलमानों के जिम्मे थे। इस वजह से उसने शायद ये सोचा कि बहरहाल बल्कि सीरत में लिखा है कि उसने यही सोचा कि जिस कौम ने हमको, हमारे साथियों को कत्ल किया, ये उसी कौम के लोग हैं, तो उसने उनको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बता दिया कि मैंने ये किया। अब किसी काफिर ने देखा तो नहीं था कि ये किया, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह के रसूल थे, वो बदअहदी नहीं कर सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दय्यत जमा करना शुरू कर दिया। मतलब वो बहुत भारी रकम होती है, जब कोई कत्ल खता होता है तो उस पर दय्यत दी जाती है, 100 ऊंटों के बराबर कीमत। तो ये सहाबा किराम के दरमियान जमा करना शुरू कर दिया। इसकी गर्ज से आप आसपास के गांव में भी आदमी भेज दिए, और ये जो यहूद के कबाइल थे जिसमें खुसूसन बनु नजीर का कबीला था, उसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफ्सी खुद चले गए, कुछ सहाबा को लेकर चले गए और उनको बताया कि इस तरह का मसला हुआ है, चूंकि हमारा और आपका माहिदा है, लिहाजा दय्यत के लिए मैं रकम चाहता हूं, आप भी इसमें मावनत करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस किले की दीवार के साथ बैठ जाएं, हम वो मशवरा करके जमा करके लाते हैं। वो जब गए उस तरफ उन्होंने मशवरा किया तो वहां एक ने ये राय पेश की कि वो जो ग्राहट होता है चक्की, इसको उठाकर किले की ऊपर लास्ट दीवार तक पहुंचा दो और उसको नाउज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरा दो और उनको शहीद ही कर दो, तो ये मसला यहीं खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल 1-2 सरदारों ने, यहूद के सरदारों ने मना भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको, वो अल्लाह का रसूल है, उसको खबर दी जाएगी वही के जरिए और फिर हम मारे जाएंगे। बहरहाल वो उस कबीले का, बनु नजीर का जो सरदार था हाई इब्ने अख्तब, उसने जो है नहीं माना, उसने वो चक्की उठाई, दीवार तक पहुंचाई। वो अभी चढ़ा ही रहे थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे उस दीवार से और मदीने की तरफ चल पड़े। साहबा को भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, वो भी उठकर चल पड़े। साहबा की एक जमात थी, अबू बकर उमर भी साथ थे। बहरहाल मदीने में आकर आपने बताया कि इस तरह से का मामला हो रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तैयारी की और उनको अल्टीमेटम दे दिया कि आपके पास 10 दिनों का टाइम है। आपने ये जो बदअहदी की, वादे की खिलाफ वर्जी की, तो 10 दिनों का टाइम है, आप मदीना छोड़कर निकल जाइए, जहां जिस तरफ आपको जाना है, जो मालो दौलत आप साथ ले सकते हैं आप ले जाइए, लेकिन आप मदीने को खाली कीजिए, अब आपके लिए यहां जगह नहीं है। इधर जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई, ये अब्दुल्ला बिन उबई की शक्ल में एक और मुनाफिक बाद में भी आया था जिसने सहाबा को भी लड़ाया। इसने भी बहुत इस तरह की साजिशें की, लेकिन अल्लाह के रसूल थे, उन पर वही आती थी, लिहाजा उनको बता दिया जाता था। ये अलग बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया बार बार, लेकिन साजिशें सामने आ जाती थी। बाद में जो लड़ाया गया तो उस वक्त का जो मुनाफिक आया था अब्दुल्ला इब्ने सबा, वो यहूदी था अंदर से लेकिन बाहर से मुसलमान बना था, उसने सहाबा को लड़ाया, एक जमात तैयार की। बहरहाल उस वक्त चूंकि वही का सिलसिला बंद हो गया था, लिहाजा वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसकी जो वो साजिशी दिमाग है वो आज भी काम कर रहा है। आज भी मुसलमानों के अंदर ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो सहाबा किराम पर लान तान करते हैं, नाउज़ बिल्लाह। बहरहाल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कामयाब नहीं रहा, लेकिन जलील होता रहा। तो अब यह हुआ कि उस अब्दुल्ला बिन उबई ने उन यहूद के कबाइल को यह कहा कि आपको भागने की जरूरत नहीं है, मैं 2000 जंगजू मैंने अंदर अंदर से तैयार किए हैं जो आकर आपके किले में आकर आपकी हिफाजत करेंगे, आप डट जाओ। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब भेजा कि आपने जो कुछ करना है कर लो, हम नहीं भागेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लेकर उनका जो है वो मुहासरा कर दिया। तो बाज रिवायत के मुताबिक हफ्ते तक और बाज रिवायत के मुताबिक 10 दिन तक जो घेरा जारी रहा। तो बहरहाल आखिरकार वो उनके दिलों पर ईमान वालों का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ बैठ गया। उन्होंने अमान नामा लिख कर दिया कि या रसूलल्लाह हमको माफ कर दीजिए, अब हम जो है आपके खिलाफ दोबारा तलवार नहीं उठाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया, लेकिन ये कि बहरहाल उनको मदीने से जिला वतन कर दिया गया। जो कुछ उनको कहा गया ले सकते हो ले जाओ, सिवाय जंगी साजो सामान के आप कुछ नहीं ले सकते। जंगी सामान जितना भी तलवारें, जिराएं, तीर कमान, जो कुछ घोड़े वो यहीं रखो। तो बहरहाल मौरखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि उन्होंने और छोड़कर अपने अपने मकानों के विंडो और दरवाजे भी उखाड़ कर कोशिश की, उन्होंने उखाड़े ताकि इनके हाथ कुछ ना लगे। बहरहाल इतना कुछ वो ले नहीं सकते थे, ले गए। तो उसका जो कुछ आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जमीनें, वो मकानात, वो बगैर फतह किए और बगैर जिहाद किए जो हाथ में आया, तो वो आम तौर पर उसका 5वां हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल पर एक इनाम था।
تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ صرف مہاجرین میں تقسیم کیا، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان میں تقسیم کیا، کیونکہ وہ بیچارے انصار کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کو مکانات بن گئے، ان کو زمینیں بن گئی، اور جو ہے صرف 2 انصاری صحابی، ایک کا جو میں نے پیچھے بھی 1-2 بار ذکر کیا، وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے بہادری سے احد کے میدان میں لڑے تھے، ان کو بھی اس لیے دیا گیا، ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو وہ اس لیے کہ وہ بیچارے فقیر قسم کے آدمی، ان کے پاس زمین جائیداد کچھ بھی نہیں تھا، تو ان 2 صحابہ کو دیا گیا، باقی کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ تو اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور اپنے لیے رکھا، ازواج مطہرات پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہ جب ضرورت پڑے تو اللہ کے راستے میں دیا۔